Hello friend, to the last lecture I have discussed about the public finance, meaning of the public finance and definition concept of public finance, scope and scope of public finance, etc. In today's lecture, the next point from the syllabus is the principle of maximum social advantage. That is the very small part from the syllabus and but important concept. The principle of maximum social advantage, that concept is developed by the Dr. H. Dalton, the ex-chancellor of Exchequer of Great Britain, in his famous book The Principle of the Public Finance. He developed the principle of the maximum social advantage. तर मित्रांनो, या ठिकाणी डॉक्टर एच डाल्टन, एक्स चान्सलर ऑफ ग्रेट ब्रिटन, यांनी आपल्या फेमस पुस्तकामध्ये प्रिन्सिपल ऑफ पब्लिक फायनान्स, सार्वजनिक आयव्ययाची तत्वे, याच्यामध्ये पब्लिक फायनान्स आणि त्याच्यामध्ये मॅक्झिमम सोशल ॲडव्हान्टेज हे तत्व विकसित केलेलं आपल्याला दिसून येतं, किंवा हे तत्व मांडलेलं आहे असं आपण म्हणू शकतो. According to him, the principle of maximum social advantage is the most fundamental principle lying at the root of public finance. This principle informs us about the best system of the public finance. म्हणजे सार्वजनिक आयव्ययामध्ये चांगल्या प्रकारची पद्धती कशी असावी याच्याबद्दल हे सामाजिक लाभ तत्व, महत्तम सामाजिक लाभ तत्व आपणास योगदानपूर्ण ठरते. According to the Dalton, the best system of the public finance is that which secure the maximum social advantage from the operation that is conducted. Public revenue and expenditure are the important financial objective of the government. Means when the government is going to make maximum social advantage in the society, this time the revenue and expenditure from the government have to make that like which will be the benefited for the maximum social advantage. म्हणजे जेव्हा समाजामध्ये सरकारकडून खर्च केला जातो, जेवढा खर्च केला जातो त्या प्रमाणात समाजाला लाभ मिळणं महत्त्वाचं असतं, म्हणजे बेनिफिट होणं महत्त्वाचं असतं. म्हणजे जेवढा खर्च केला जातो त्याच्या प्रमाणात मॅक्झिमम सोशल ॲडव्हान्टेज समाजाला झाला पाहिजे, हे ते तत्व आहे. आणि ह्या तत्वानुसार त्या समाजामध्ये त्या ठिकाणी प्रामुख्याने संपत्तीची वाटणी झाली पाहिजे असं या ठिकाणी म्हटलेलं आहे. There are the two tools of the public finance. Government may achieve the maximum social benefit through the regulation of the revenue and expenditure. म्हणजे या ठिकाणी आपण काय म्हणू शकतो की रेव्हेन्यू आणि एक्सपेंडिचर ह्याच्यावरती नियंत्रण ठेवून सरकार जास्तीत जास्त लाभाचं महत्तमीकरण करतं किंवा लोकांचा लाभ वाढवतं. Excess utilization of these tools is not good for the society. It has to do
to be balanced to achieve maximum social benefit. Public finance operate through these two tools should be so devised that their evil effects are eliminated and maximum social advantage is secured. Dr. Dalton, Dr. H. Dalton called that the principle of maximum social advantage, and A.C. Pigou treated is maximum aggregate welfare. म्हणजे या ठिकाणी डॉक्टर हच डाल्टन यांनी काय म्हणलेलं आहे की या पब्लिक फायनान्समध्ये सार्वजनिक आयव्ययामध्ये जर लोकांचं जास्तीत जास्त कल्याण करायचं असेल किंवा जास्तीत जास्त समाधान करायचं असेल, म्हणजेच या ठिकाणी काय म्हटलेलं आहे की एक समतोल विकास करण्यासाठी, समतोल जास्तीत जास्त सामाजिक लाभ प्रदान करण्यासाठी या ठिकाणी प्रामुख्याने प्रिन्सिपल ऑफ मॅक्झिमम सोशल ॲडव्हान्टेज हे फार महत्त्वाचं आहे असे या ठिकाणी सांगता येईल. डॉक्टर डाल्टन used the principle of diminishing marginal utility of the income to obtain the principle of maximum of social advantage. Dr. Dalton talked about the increasing marginal sacrifice due to the taxation and diminishing marginal social benefit due to the increasing government expenditure. म्हणजे काय लक्षात घ्या की डॉक्टर हच डाल्टन यांनी काय सांगितलेलं आहे की लोक जेव्हा टॅक्सेशन म्हणजे टॅक्स देतात, सरकारला टॅक्स देतात, तेव्हा टॅक्स दिल्यानंतर लोकांनी सॅक्रिफाईस केला असा त्याचा अर्थ होतो, त्याग केला. आणि सरकारने जो हा लोकांकडून टॅक्स गोळा केलेला आहे, हा टॅक्सच्या जो काही पैसा आहे, उत्पन्न आहे, सरकार नंतर जेव्हा लोकांच्या कल्याणासाठी खर्च करते, हा केलेला खर्च आणि सरकारने वसूल केलेला कर हा दोन्ही बरोबर झाला पाहिजे. म्हणजे जेवढा सरकारने कर वसूल केलेला आहे तेवढ्याच प्रमाणामध्ये खर्च केल्यानंतर लोकांचं सामाजिक कल्याण घडून येईल, म्हणजे जास्तीत जास्त सामाजिक कल्याण घडून येईल, मॅक्झिमम सोशल ॲडव्हान्टेज घडून येईल असं डॉक्टर हच डाल्टन यांना म्हणायचं आहे. अकॉर्डिंग टू द प्रिन्सिपल ऑफ द गव्हर्नमेंट शुड कलेक्ट रेव्हेन्यू अँड स्पेंड टू मनी सो ॲज टू मॅक्झिमम द सोशल वेलफेअर. म्हणजे काय की लोकांकडून गोळा केलेला जो पैसा आहे, मनी आहे, तो लोकांवरती अशा प्रकारे खर्च करायचा, रेव्हेन्यू अशा प्रकारे स्पेंड करायचा की जेणेकरून समाजाचं जास्तीत जास्त कल्याण घडून आलं पाहिजे. द गव्हर्नमेंट कलेक्ट अ पार्ट ऑफ द सिटीजन्स इन्कम इन द फॉर्म ऑफ द टॅक्सेस अँड अदर रेव्हेन्यू. When government collect that tax from the people, it puts a real burden on the people. The income is transferred from the people to government. It lead to sacrifice of people to consumption. According to the Dalton, every additional tax lead to additional sacrifice. That condition of the maximum social advantage and sacrifice is explained by the figure. म्हणजे सरकारला लोक कर देऊन जेवढा त्याग करतात तेवढ्याच प्रमाणामध्ये सरकारकडून लोकांना लाभ झाला पाहिजे. म्हणजे मार्जिनल सोशल सॅक्रिफाईस इज इक्वल टू मार्जिनल सोशल बेनिफिट अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण झाली पाहिजे असं या ठिकाणी म्हणायचं आहे. आता या ठिकाणी आकृतीच्या सहाय्याने आपण स्पष्ट करू शकतो. वी कॅन एक्सप्लेन दॅट द फिगर. इन द फिगर we have putted the units of taxation
and expenditure on the x-axis, and marginal social sacrifice and marginal social benefit is put on the y-axis. MSS is the marginal social sacrifice curve and MSB is the marginal social benefit curve. That two curves intersect in the point P. In the point P, there is a occurred equilibrium. People are gives OQ that much tax to the government, and government also expend money that much for the people's welfare, and that's why in the point P, marginal social sacrifice and marginal social benefit become equal. म्हणजे म्हणजे या ठिकाणी आपण पाहतो की पी बिंदूमध्ये मार्जिनल सोशल सॅक्रिफाईस MSS हा कर्व आणि मार्जिनल सोशल बेनिफिट हा कर्व एकमेकाला छेदलेला आहे. त्या ठिकाणी सीमांत सामाजिक त्याग आणि सीमांत सामाजिक लाभ हे या ठिकाणी पी बिंदूमध्ये एक आपण त्याला काय म्हणतो एकक झालेले आहेत. जेवढा सरकार खर्च करतं तेवढा सरकारला कर मिळतो किंवा जेवढा लोकांकडून कर घेतला जातो त्या प्रमाणामध्ये लोकांना लाभ होतो असा त्याचा अर्थ आहे. म्हणून आपण या ठिकाणी म्हणू शकतो की MSS इज इक्वल टू MSB, मार्जिनल सोशल सॅक्रिफाईस इज इक्वल टू मार्जिनल सोशल बेनिफिट. म्हणजे ह्या तत्वानुसार सरकारने लोकांकडून जेवढ्या प्रमाणामध्ये कर वसूल केलेला आहे तेवढ्या प्रमाणामध्ये सरकारने खर्च करून लोकांना लाभ मिळवून दिला पाहिजे, अशा प्रकारचे हे तत्व आहे. ओके.